چکھے مچھر مینڈک ٹیٹی جوؤں کو بلایا ہے لشکر ڈبو دینے کا آرڈر آیا ہے گہرے سمندر نے گہرے سمندر نے رستہ بنایا ہے جس کو خدا رکھے اسے کون بھلا چکھے. ڈمپی چپ ہو جاؤ، پاپا ٹھیک ہو جائیں گے. ڈاکٹر انکل نے تو کہا تھا کہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کا بچنا بہت مشکل ہے. ڈمپی اب کیا ہوگا؟ بچوں تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. دیکھو خروج کی کتاب میں ابھی ان دنوں میں ہم نے کیا سیکھا ہے. خدا نے کیسے مصریوں کو سزا دی لیکن اپنے لوگوں کو بچایا. فکر نہ کرو. ہیلو بچوں خاموش ہو جاؤ، تمہارے تایا ابو کا ہاسپٹل سے فون آیا. جی بھائی جان. او خداوند تیرا شکر ہے، خداوند تیرا شکر ہے. ٹھیک ہے بھائی جان، ٹھیک ہے. جی میں پہنچتی ہوں. اوکے خدا حافظ. بچوں خوش ہو جاؤ، آپ کے پاپا کی حالت اب خطرے سے باہر ہے. میں ابھی ہاسپٹل جا کر ان سے ملتی ہوں، ٹھیک ہے؟ خداوند تیرا شکر ہو، تو بڑے بڑے کام کرتا ہے. خدا نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون بادشاہ کے پاس بھیجا اور اس سے کہا میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں. بادشاہ نے بچوں خدا کی بات کو نہیں مانا تو پھر خدا نے مصر کے پانی کو خون بنا دیا اور اس کے بعد ان کے پاس مینڈک ہی مینڈک بھیج دیے. اور پھر انسانوں اور جانوروں پر جوئیں آ گئی. پھر بھی بچوں بادشاہ نے خدا کی بات کو نہیں مانا تو پھر خدا نے ان پر مچھروں کے غول بھیجے اور جانوروں پر مری آ گئی، ان کے جانور مر گئے. اور پھر انسانوں اور جانوروں کو پھوڑے نکل آئے. اور پھر خدا نے کہا موسیٰ اور ہارون فرعون بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو میرے لوگوں کو جانے دے. اب کی بار وہ جانے دیتا ہے یا نہیں جانے دیتا یہ تو ہمیں پتہ چلے گا کہانی میں. تو آئیں چل کے سنتے ہیں ہم آج کی کہانی. خداوند نے فرعون بادشاہ کو کہا میں اپنی قوت تجھے دکھاؤں گا تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے. کیا اب بھی تو میرے لوگوں کو جانے نہیں دے گا؟ دیکھ میں کل اسی وقت بڑے بڑے اولے برساؤں گا جو آج تک نہیں برسے. اب تو اپنے سب جانوروں کو اور اپنے سارے مال کو گھر کے اندر کر لے کیونکہ جتنے آدمی اور جانور گھر سے باہر ہوں گے ان پر میں اولے برساؤں گا اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے. بچوں جو لوگ خدا سے ڈرتے تھے انہوں نے اپنے جانور اور اپنے آپ کو گھر کے اندر ہی رکھا، مگر جو لوگ خدا سے نہیں ڈرتے تھے انہوں نے خدا کی بات کو نہیں مانا بلکہ اپنے جانوروں کو بھی گھر سے باہر رکھا اور خود بھی گھر سے باہر ہی رہے. پھر بچوں خدا نے موسیٰ سے کہا اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں انسانوں پر اور جانوروں پر
और खेत की तमाम सब्जी पर जो मुल्क के मिस्र में है ओले गिरे। और बच्चों, जैसे ही मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई, खुदा ने मुल्क के मिस्र में बड़े बड़े ओले बरसाए और उसके साथ ओलों में आग भी मिली हुई थी। ओलों से मुल्क के मिस्र के तमाम जानवर और इंसान जो घर से बाहर थे मर गए और खेत की सारी सब्जी खराब हो गई और सब दरख्त टूट गए। मगर बच्चों, जशन के इलाका में जहां खुदा के लोग रहते थे, वहां पर एक भी ओला नहीं बरसा। फिरौन बादशाह ने फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया। तो फिर खुदावन ने फिरौन बादशाह से कहा, आए बादशाह, अगर अब तू मेरे लोगों को जाने नहीं देगा तो मैं तेरे मुल्क में टिड्डियां भेजूंगा। जो कुछ ओलों से बच गया है उनको टिड्डियां खराब कर देंगी। बच्चों, इस पर फिरौन बादशाह के नौकरों ने बादशाह से कहा, आए बादशाह, इन लोगों को जाने दे। क्या तुझे फिक्र नहीं, मुल्क के मिस्र तबाह हो गया है। बच्चों, बादशाह ने अपने नौकरों की बात को माना और मूसा और हारून को बुलवाया और मूसा और हारून को कहा, तुम लोग जाओ और अपने खुदावंद की इबादत करो। पर कौन कौन जाएगा? मूसा ने कहा, आए बादशाह, हमारे जवान, बूढ़े, बेटे, बेटियां, भेड़, बकरियां, गाय, बैल, सब कुछ जाएगा और हम खुदावंद के लिए ईद करेंगे। बच्चों, बादशाह को तो गुस्सा आ गया और बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम मर्द ही मर जाओ और खुदावंद की इबादत करो। और बादशाह ने उनको जाने नहीं दिया। फिर खुदावंद ने मुल्क के मिस्र में बहुत सारी टिड्डियां भेजी। बच्चों, इतनी सारी टिड्डियां थी, इतनी सारी टिड्डियां थी कि मुल्क के मिस्र में उन टिड्डियों की वजह से अंधेरा हो गया और वो टिड्डियां सारी सब्जी खा गई, दरख्त के फल खा गए, खेत का अनाज खा गया। लेकिन फिर भी बादशाह ने खुदावंद के लोगों को जाने नहीं दिया। फिर खुदा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि सारे मुल्क के मिस्र में तारीकी छा जाए, यानी अंधेरा हो जाए। और बच्चों, इतना ज्यादा अंधेरा था कि 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला। पर खुदावन की कौम के लोगों के घरों में रोशनी थी, वहां बिल्कुल अंधेरा नहीं था। फिर फिरौन बादशाह ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाओ और खुदावन की इबादत करो। सिर्फ अपने भेड़ बकरियां और गाय बैल यहीं छोड़ जाओ। तुम जाओ और अपने बच्चों को भी साथ ले जाओ और अपने खुदा की इबादत करो। मूसा ने कहा, हमको खुदावंद के लिए कुर्बानी करनी है और कुर्बानी करने के लिए हमें जानवर चाहिए। हम अपने जानवर यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। हमें अपनी खुदा की इबादत करने के लिए जानवरों की जरूरत है ताकि हम उनकी कुर्बानी करें। हम आए बादशाह जानवर छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ, ये हम सुनेंगे अगली कहानी में। खुदा आपको बहुत बरकत दे। हम सीख रहे हैं कि हमारा खुदा बहुत बड़ा है और वो जो बड़े बड़े काम करता है उसके वसीला से खुदा का नाम मशहूर होता है और सब लोग जानते हैं कि खुदा से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि वो बड़े और अजीब काम करता है। और बच्चों,
ہم خدا کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے۔ خدا نے ہمارے لیے بہت ہی مزیدار اور اچھے اچھے فروٹس بنائے اور ویجیٹیبلز اگائیں، اور انہیں کھا کر ہم خوب خوش ہوتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں اور خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے اتنے میٹھے اور اتنے مزیدار پھل بنائے اور سبزیاں بھی اگائیں۔ پھر خدا نے بہت سارے مختلف قسم کے جانور بنائے جن کو دیکھ کر ہم اس کی قدرت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ خدا نے سمندر میں بہت ساری مچھلیاں بنائی، مختلف قسم کی، طرح طرح کی، بہت سارے اینیملز بنائے، ٹائیگر اور لائن اور بہت سارے مختلف جانور، اور برڈیز بھی بنائیں جیسے پجن اور بہت ساری برڈیز۔ پھر خدا نے بہت سارے کیڑے مکوڑے بھی بنائے جیسے کہ اسپائڈر اور فلائز اور مکھیاں اور مچھر۔ اور بچوں، خدا تو بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور بچوں خدا نے مختلف قسم کے موسم بنائے۔ گرمی بھی ہوتی ہے اور کبھی بادل ہوتے ہیں، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی بجلی چمکتی ہے، کبھی کبھی تو تیز ہوائیں چلتی ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے، برف باری ہوتی ہے، سنوئنگ ہوتی ہے۔ اور بچوں، خدا اپنے لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور یہ بہت سارے موسم اس نے اس لیے بنائے تاکہ ہم اس کی قدرت کو دیکھ سکیں۔ بچوں، خدا ان سب لوگوں سے جو اس کا حکم مانتے ہیں بہت خوش ہوتا ہے، ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ مگر ہم نے کلام میں سے سیکھا کہ جب کوئی خدا کا حکم نہیں مانتا، جیسے فرعون نے نہیں مانا اور بار بار نہیں مانا، تو خدا اپنی قدرت کا استعمال کر کر سزا بھی دیتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، مگر نافرمانوں کو سزا بھی دیتا ہے۔ تو بچوں، ہم نے خدا کے فرما بردار بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے، اور اس کی آواز کو سننا ہے، اس کی بات کو سننا ہے، اور اس کے حکموں کو ماننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ بچوں، اب ہم کلام مقدس میں سے آج کی آیت سیکھیں گے۔ آج کی آیت خروج کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 16ویں آیت ہے۔ پر میں نے فی الحقیقت تجھے اس لیے قائم رکھا کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں، تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے۔ بچوں، اس آیت میں جو لفظ فی الحقیقت ہے اس کا مطلب ہے بے شک، اور قائم کا مطلب ہے کھڑے رہنا، اور مشہور کا مطلب ہے فیمس، یعنی جسے سب جانتے ہوں۔ اور اس آیت میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے فرعون کو اس لیے کھڑا رکھا تاکہ وہ خدا کی قوت کو دیکھے اور خدا کا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے، سب جانے کہ سب سے قوت والا خدا ہمارا خدا ہے۔ چلیں اب آپ مل کر میرے ساتھ اس آیت کو سیکھیں۔ خروج 9 باب اس کی 16ویں آیت۔ پر میں نے تجھے اس لیے قائم رکھا کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں، تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے۔ میرے ساتھ اس آیت کو ایک بار پھر بولیں۔ خروج کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 16ویں آیت۔ پر میں نے تجھے فی الحقیقت اس لیے قائم رکھا کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں، تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے۔ بچوں، آج پھر ہم 3 آفتوں کا آرٹ ورک بنائیں گے۔ ایک آفت آئی تھی اولے، یہ ہم نے بنائے ہیں اولے۔ اور پھر اس کے بعد آفت آئی تھی ٹڈیاں، یہ بنائی ہے ہم نے
टिड्डियाँ। और इसके बाद आफत आई थी तारीकी। ये हमने बनाई है तारीकी। आप सब ने भी इसी तरह का या इससे अच्छा आर्टवर्क बनाकर हमें भेजना है। हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। जूती उतार, जूती उतार, अपने पाँव से जूती उतार, जूती उतार, जूती उतार, अपने पापों का कर ले इकरार। ये जगह पाक है जहाँ तू खड़ा है, यहाँ मौजूद है वो जो सबसे बड़ा है। ये जगह पाक है जहाँ तू खड़ा है, यहाँ मौजूद है वो जो सबसे बड़ा है। जूती उतार, जूती उतार, अपने पाँव से जूती उतार, जूती उतार, जूती उतार, अपने पापों का कर ले इकरार। झाड़ी में शूला है, यहाँ से बोला है, मैं हूँ जो हूँ सो हूँ ने दरवाजा खोला है। बच्चों, आए हम दुआ करें। आंखें बंद करें और अपने हाथ जोड़ें। आए खुदावंद आसमानी जलाली बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू बड़े अजीब और अनोखे काम करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी कुदरत के लिए। आए खुदावंद, तूने अपनी कुदरत से इस दुनिया को बनाया, इसमें मौजूद तमाम चीज़ों को बनाया। हम तेरा शुक्र करते हैं। आए पाप आसमानी, हम तेरे आगे दुआ करते हैं कि तू हम में से एक एक को फजल दे, ताकि हम तेरे फर्मा बरदार बेटे और बेटियां बने। इन तमाम बच्चों को जो इस वक्त तेरे कलाम को सीख रहे हैं, तेरा शुक्र करते हैं। इनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं खुदावन, जिस तरह ये खून और गोश्त में पड़ते हैं, तेरी पहचान में बढ़े। ऐ खुदावन, मैं दुआ करती हूँ तो हमें फजल दे, ताकि हम कलाम पढ़ें, तेरी आवाज़ को सुने, तेरी बातों को समझें, उन्हें जानें और उन पर अमल करने वाले मसीही बन सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। बच्चों, हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आप अपने दिए गए काम को वक्त पर मुकम्मल करते हैं और मिस जैसा आपको आर्ट वर्क करना सिखाती हैं, आप कोशिश करते हैं कि वैसा ही काम भेजें। आपने पिछली कहानी में सुना था कि मिस्र पर जो 3 आफतें आईं, उनमें मच्छरों का आना, जानवरों की मरी, फोड़ों और फफोलों का निकलना शामिल था, और इसी की मुनासबत से आपने अपना आर्ट वर्क करके हमें भेजना था। तो देखते हैं हमें किन किन बच्चों ने इस दफ़ा आर्ट वर्क बनाकर भेजा है। सबसे पहले कराची पाकिस्तान से हमें एविनेज़र सैमुअल ने आर्ट वर्क भेजा है, निकोलिटा सैमुअल ने बनाकर आर्ट वर्क भेजा है, और इसके अलावा इलियाना रॉकी हैं, नतालिया रॉकी हैं और इब्जान शेरगिल। इन्होंने हमें अपना काम वक्त पर सबमिट कराया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा हमें ऑस्ट्रेलिया से सैद सरदार ने, इलाय सरदार ने काम मुकम्मल करके भेजा है और बड़ा अच्छा आर्ट वर्क बनाया है। ये दोनों वो बच्चे हैं जो रेगुलर हमें अपना आर्ट वर्क भेजते हैं। इसके बाद यूएस से, अमेरिका से हमें अलिशमा शहबाज ने और हैना शहबाज ने आर्ट वर्क मुकम्मल करके भेजा है। थैंक यू सो मच बच्चों, आपकी एफ़र्ट के लिए, आपकी मेहनत के लिए। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपकी मेहनत का अजर आपको दे और आप खुदावंद के जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल हों। शुक्रिया।